नमस्कार। उत्कल दिवस उपलक्षे उत्कल जननी वंदनार्थे मोर ए प्रस्तुति उत्कल वंदना। उत्कृष्ट कलार देश मोर ए उत्कल, ताकल रे जन्मिली मो जन्म सफल। 1936 प्रथम एप्रिल मो राज्यर होइथिला नवकलेवर। चौरारे संजदीप, चौरारे संजदीप दियालीर तेल भिजा माटी दीप सबू देखुनाही आखि आउ मुंडरे ओढ़ना देई थिरी थिरी चाले नवबधू। दोल पुनेईर सेही फगुरंग होरी खेल, विमान रे राधा कृष्ण घरे घरे चना ओ साकर। दिव्यतार आह्वान, दिव्यतार आह्वान, जगन्माता धरबक्षे थापिचंती चरण। चंडीपाठ होमयज्ञे प्रकंपित भुवन, सिंह वाहिनी माँ दुर्गा रणरंगिनी स्वरूपा। सिंह वाहिनी माँ दुर्गा। तप्त परिवेश हेला शीतल, तप्त परिवेश हेला शीतल, बौद्ध बुकुरु झरिला जल। बिजुली चमक घड़घड़ी नाद, बिजुली चमक घड़घड़ी नाद, जगतरे करे प्राण संचार। सेही विषय वस्तु को नहीं आज मोर प्रस्तुति कंढेई बाहागर। कंढेई लो कंढेई काहीं गलु भंडेई, तुही थिलु प्रिय साथी तो साथी रे दिन राति देउथिली बितेई। कंढेई लो कंढेई पिला दिन धूली घर, मिछि मिछिका बाहाघर, मो झियर शाशु घर चांद पुओ तार बर। नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आ गोटे विशिष्ट साक्षात्कार रे स्वागत जनाऊँगी। मु आपणकर मेजबान सुरजित। आजिकार अतिथि हेले जड़े विशिष्ट प्रतिभाशाली लेखिका एवं कवि श्रीमती स्वागतिका, जहाँकर जन्मस्थल एवं कर्मस्थल होची ओडिशा प्रदेशर एकाम्र नगरी भुवनेश्वर रे। चलतु स्वागत जनइबा श्रीमती स्वागतिका को, जहाँ ना रे ऑलरेडी स्वागत अच्छी। श्रीमती स्वागतिका आपण को स्वागत जनाऊँगी। नमस्कार समस्त को। नमस्कार। स्वागतिका स्वागत जनाऊँगी। आज विशेष एक दिन प्रभु गणनाथ धरावतरण करछंती। गणपतिंकर ए विशेष दिन रे मु आपण समस्त सम्मुख रे उपस्थित। मो सान भाई आज मोर इंटरव्यू करछि। आमको ए सुजोग देथिबारु आप समस्त को आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे प्रतिभा तो देवदत्त, तेबे ई प्रतिभार आविष्कार आपण निज भितर अछि बोली केबेठु आविष्कार कले एवं आज पर्यंत जो यात्रा से विषय दर्शक बंधु मान किछि कहतु। प्रतिभा मो पाखरे थिला बोली मो निजे मध्ये टिके अनभिज्ञ थिली प्रकृति रे कहया गले। स्कूल कैरियर रे सांग मानक पाखु जदी सांग माने न आसुथिले स्कूल बंद कर दुथि, कारण बहुत फ्रेंडशिप हमर फ्रेंड सर्कल ता हम भाई भौणी समस्तंगर गोटे बड़ फ्रेंड सर्कल समस्तंगर पर्सनल थिला। तो समस्त फ्रेंड सर्कल सहित भी परिचित थिले, भाईकर भौणी सहित भौणीर भाई मानक सहित। तेणु फ्रेंड्स माने जदी स्कूल को न आसुथिले चिट्ठी लेखा होतिला, सांग तांको पाख घर झियो मानक सहित चिट्ठी दिया होतिला सांग मानकू। सेतिरे सब साहित्यिक मो सबु गुडा कमर मने अछि। बेसी मो जो सांग कविता दास थिला, समस्ते प्राय जानिथिबे टी तापाको चिट्ठी लेखुथिली। सबु चिट्ठी गोटे गोटे अलगा अलगा स्टाइल ले लिखे। केतेबेले को माने कोन गोटे भाव आसीबो से स्कूल ले बसिकी अलग अलग स्टाइल ले लिखे। ता पाखे से चिट्ठी रखिथिबो कि नै मते संदेह, किन्तु मु सेतेबेले लेखुथिली ता पाखु सेमिति माने गोटे सेता गोटे। तापरे सेतिकी बेले एमती रथ यात्रा विषय मु लेखु लेखु भाबली गोटे किता गीत लेखि परिबि कि लेखि देइथिली। सेतेबेले मोर बहुत पुराना से डायरी फायरी आ नाही स्कूल कैरियर रो जिंस।
ତାପରେ ଏବେ ଆବିଷ୍କାର କଲି କେବେ 2019 ରେ ମୁଁ ଏପଟେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲ କୁ ଆସିବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ହେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଲି। ଆଉ ଆସିଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ପାଇଁ ମତେ ଦେଲେ, ଲେଖିଲି। ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ତ 2020 କରୋନା ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲେଖିପାରିବି କି? ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ଜୁଟିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖ କି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏବେ ଦେଖେଇଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଗାଁର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକ ମୋର ମନେ ପଡିଲା। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲି। ସେଇ ଗୀତଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ପ୍ରାୟ 2019 ର। ଗାଁର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡା ହଜି ଯାଉଛି ପରମ୍ପରା, ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି କିଛି ଲେଖିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଲେଖା ଚେଷ୍ଟା କରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି କି ଅନୁଭୂତିରେ ଅଛି କି ଯୋଉଟା ମୋ ଆଖପାଖରେ ଘଟିଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଏମିତି କଳ୍ପନାର ଜିନିଷ, ଖିଆଲର ଜିନିଷ ମୁଁ ଲେଖିପାରେନି। ଏସବୁ ହେଲା ମୋର। ଆମେ ଯୋଉଟା ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର ଆରମ୍ଭ ହବା ଆଗରୁ ଯୋଉ କେତୋଟି ପଦ୍ୟାଂଶ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସେଥିରୁ ତ ମାନେ ଆମେ ଅଭିଭୂତ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶଂସକ ମୁଁ। ତେବେ ମୁଁ ପିଲାଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାଟି ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ମୋ ସାନ ଭାଇର ଯିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନିରଜ ବରନ୍, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇଏ କରିଛି, ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ମଡରେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଡେଫିନେଟଲି ଫ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାରଟି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସେଠିକି ଯାଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ଗୁଡିକ ଡେଫିନେଟଲି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ବି ପଢିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଟା ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହବା ଆଜିକା ସମୟରେ ଏଇ କବିତା ଗୁଡିକ, ଓଡ଼ିଆ କବିତା କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହଉଛି। ମାନେ ଏଟା ଲୋକମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆମେ ରହିଛେ, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ତ ଆଉ ଲେଖକ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କବିତା ଗୁଡିକ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିପାରିବେ? ଆଲୋକପାତ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କବିତା ଗୁଡିକ ମୁଁ ଲେଖିକି ଏମିତି ଖାତାରେ ରଖିଥିଲି। ନିରଜ ବରଣ ପୂର୍ବରୁ, ନିରଜ ବରଣ ତ ପଛରେ ଆଡ ହେଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଯିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସବା ସାନ ଭାଇ ସତ୍ୟଜିତ, ସିଏ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ କବିତାଟି ଶୁଣେଇଲି, କହିଲା ନିତାନି କବିତା ଏତେ ଭଲ ତମେ ଲେଖିକି ଘରେ କାହିଁ ରଖିଛ, ତାକୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ କରୁନ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ମନକୁ ଆସୁଛି ଲେଖୁଛି। କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଟପିକ ଟେ ଆସିଲେ ସେଠୁ କହିଲା ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆସିଥିଲା। କହିଲା ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଦଉଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ କବିତା ଗୁଡିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ସେ ଗୋଟେ ମୋର ଗୀତଟିକୁ ରେକର୍ଡିଂ କଲା, ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲେଖିଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଲୋଅର, ପଛପଟେ ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ। ତ ବହୁତ ଆଗ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ତ ସେଇ କବିତା ଗୁଡିକ ତ ଆମେ ଜେନେରାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା ରେଗୁଲାର, ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦୃତ ହେଇପାରିବ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କବିତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆଗ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏବଂ ମୁଁ ସେ 2-3ଟା କବିତା ସେ ମୋର
विभिन्न भेराइटी रो मु नेचर ऊपर टिके भी भल पाए लिखिया को नेचर मोर गोटे बड़ फेवराइट सब्जेक्ट नेचर रो विभिन्न ऋतु को नहीं पर्टिकुलर ऋतु को नहीं बा आउ ऋतु आधारित पर्वपर्वाणी की नहीं संस्कृति प्रकृति ये सब मोर गोटे बड़ फेवराइट जिनस ताकू नहीं लिखे एवं से जिनस गुड़िक मुझे कला आस्ते आस्ते समस्ते केते जन जोड़ी तो हेले 262-270 पाखापाखि सब्सक्राइबर अच्छा आस्ते आस्ते स्कूल ले पिला माने स्कूल स्टूडेंट्स माने सुनती से माने मोर गोटे बड़ गुणमुग्ध मोर श्रोता शुणती से पिला माने दीदी आपनकर गीत आम शुणिलु से माने ये करती छड़ा सांग माने फ्रेंड सर्कल ले मध्ये अछि सांग माने मध्ये सुनती कमेंट्स लिखती समस्त तो पॉजिटिव कमेंट लिखती कई नेगेटिव लिखना किछि जदि सेतरे कमी थाए मु कहे कमेंट बॉक्स रे आपण माने लिखंतु कमी थिले मु भी ताको सुधारिया चेष्टा करबी पर गोटे सांग थरे कहतिला तू बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट रो लिखु तू नेगेटिव मु ताको कहली मु कहली मु नेगेटिव एस्पेक्ट को माने ग्रहण करि पारेनी मु सबुतरे पॉजिटिव जिंसटा को देखि पॉजिटिव एस्पेक्ट ही लिखे नेगेटिव जिंस को मते माने स्थान दिएनी मो मनर भी स्थान दिएनी जीवन रे स्थान दिएनी तेणु मु लिखि पारिबिनी से विषय रे कहला लोकंकर ता भितरे भी कष्ट भी रहउची ये भी रहउची मु कहली ना ना कष्ट कथा मु लिखि पारिबिनी कष्ट तो बहुत वास्ट आमे पॉजिटिव लिखिले से कष्ट लोक उद्धार पाई के पॉजिटिव बाटे आसीबे बहुत एटा ठीक ला कथा हां तेणु आउ से जो प्लेटफॉर्म रे जोड़ी होउछन्ते आस्ते आस्ते एक्चुअली वर्तमान जो सब विभिन्न प्रकार लोक माने मीडिया जो सोशल मीडिया रे विभिन्न प्रकार सब वीडियो करके छाड़ुचंती एटा तो हमर से भलिया किछि गोटे आखि दृश्य जिंस नुहे कविता कविता सुनिबा को जेतिके लोक जेतिके होउचंती सेतिके जति हमर ये हे परले भल कथा जदि बढ़िले किछि असुविधा नहीं बहुत बहुत भल वेलकम मु चाहूची बढ़ंतु लोक माने जानंतु सुनंतु एक्चुअली आस्ते आस्ते साहित्य रे एते अवक्षय होउची किछि साहित्य लोक मोर साहित्य रे बेसी किछि तामझाम बेसी कष्ट शब्द मु तो निजे कष्ट शब्द व्यवहार करेनी जेति की सरलीकृत माध्यम रे पिला सम्मुख रे समस्त सम्मुख रे आनिया को चेष्टा करे पिला कहि दोची टीचर आज टीचर सब पिला कहि दोची हला तो समस्त श्रोता सम्मुख रे आनिया को चेष्टा करे तेनी की समस्त जो भाले जे ताको आग्रह रे नै पारे आपण कहले जे आखि दृश्य नुह किंतु मु कहबी जे आपन कविता गुड़िक हृदय स्पर्शी से जी भी जी भी पढ़ुଛନ୍ତି सेमानक हृदय को डेफिनेटली चुची से माने बहुत आग्रह आपणकर जो आउ कौन आपण लिखिबे सेटा को हमें से माने डेफिनेटली माने अपेक्षा करके रहउଛନ୍ତି सेटा मोर दृढ़ विश्वास तबे आपण ए गोटे जिंस वर्तमान कहले आपण जने शिक्षक एवं से आप समस्त को पिला भाव देखुंट सेटा तो डेफिनेटली गोटे बहुत गोटे सकारात्मक दृष्टि तेबे आउ गोटे जिनस आप कहले साहित्यर जो आम साहित्यर एवं भाषार वर्तमान जो माने एबे पिला माने जो इंग्राजी माध्यम रे पढ़ाशुना करूछंती एवं सेटा को जो भाव रे माने आदृत होउची एवं सब जगह रे चलीची से दृष्टि ए विषय आपनकर कोन मतामत हमें हमर भाषा एवं साहित्य जोटा कि हमर लिखिथिले हां जोटा मूलदुआ सेटा को हमें केमिति संभाली के रखि परिबा ए लेखा द्वारा लेखिका द्वारा माने लेखन द्वारा कविता द्वारा केमिति हमें करि पारि मु तो ओडिया मीडियम स्कूल ले अच्छी इंग्रजी मीडियम स्कूल ले आजिकली माने आम ओडिया मीडियम स्कूल को माने आछन्ते टिके समाजर कहबा को माने एटा फ्री आम ओडिसा रे वर्तमान समाजर तळ वर्गर लोक मानक पिल्ला माने आछुचंती
ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଓଡିଆକୁ କେମିତି ସେ ଓଡିଆର ପୁରା ଏକଦମ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ ଏଇଗୁଡାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ବି ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଅର୍ଥ ବା କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହଉଛି କାହିଁକି ବେଶୀ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପ୍ରଭାବ ଟା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡୁଛି। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ପିଲା ସେମାନେ ତ ଓଡିଆ ଆଜି ସବଜେକ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ 10 ପଢୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ 49 କେତେ ଇଂଲିଶ ତାର 49 କହିଲେ ଜାଣିଦେବେ 49 କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେନି କଣ 49 ସଂଖ୍ୟା ଅକ୍ଷର ଏସବୁ ତେଣୁ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କଷ୍ଟକର ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ 10th କ୍ଲାସ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ଓଡିଆକୁ ସେମାନେ ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ପଢି ପଢିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଓଡିଆ ବହି ରିଡ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ ରିଡ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝେଇବା ତ ଦୂର କଥା ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡିଆ ପ୍ରତି ଜାଗରୂକତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ତା ଛଡା ଆମେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଓଡିଆରେ କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମର ଗୋଟେ ସଟରଡେରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ଖାଲି ରଖାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସବୁ ଯୋଉ ସଟରଡେ ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ କନସେପ୍ଟ ଅଲଗା କୋଉଥିରେ ରାଇଟିଂ କୋଉଟା ରିଡିଂ କୋଉଟା ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ତ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇଟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଜ ଏ ଟିଚର ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ସବୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଧିକ ଯୋଡି ହେବେ ଓଡିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଟିକେ ସେଇଟା ଓଡିଆ ଭାଷାର ଆଗ୍ରହଟା ବଢିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ବୋଧେ ପଢିବ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବେ। ସେଇଟା ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ସଭାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେମାନେ କୋଉ ବିଷୟରେ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟାରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଗଣିତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ଯୋଉଥିରେ ସେଇ ସବୁ ଇଏରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଥିଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କାହାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲାନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲାନି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ଆପଣ ଦିଟା ଜିନିଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତେବେ ଏଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଗଲେ ପିଲା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତ ଅଛି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ କି ତାର ପଜିଟିଭ ଇଏ ଦିଗଟାକୁ ଯେତିକି ନ ନଉଛନ୍ତି ହୁଁ ନେଗେଟିଭ ଦିଗଟାକୁ ଅଧିକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ କିଛି ନାହିଁ ହୁଁ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଟେ ନେଲା ପାଠ ପଢା ପିଲାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ତ କରୋନା ପରଠାରୁ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ କ୍ଲାସ ର ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେୟାର କରାହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦରକାର। ହୁଁ ବାପା ମା ସେଟାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ କରିକି ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ ହୁଏତ ହେଇପାରନ୍ତା ବାପା ମା ବି ସେତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କରିବେ। ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳତା ସେଟା ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମର ମାନେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ସୋ ତାହେଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମାନେ ବିଚାରଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଆମେ ହଁ କଣ ବାପା ମା କରିପାରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଧର ଆପଣ ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ମାଧ୍ୟମ ଏଜୁକେସନ ତେବେ ସେଇଥିରେ ତ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଫିନେଟଲି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବେ ପରିଚିତ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ମାନେ ଘରେ ସେଇ ଓଡିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରଟା କରିବା ବହୁତ ଆମର ଭାଷାଟା ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ବହୁତ ଜଟିଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଟିଳ ହୁଁ ଯେତିକି ସରଳ ଆମେ କଥିତ ଭାଷାରେ କୁହାକୁହି ହଉଛେ ହୁଁ ଯାହା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପୁରାତନ କବି ମାନଙ୍କର କବିତା ଅଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କି ରାଧାନାଥ ରଥ କି
ଇଭିନ୍ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ କବିତା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତାକୁ ମାନେ ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ନବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡେ ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟାର ଅର୍ଥ କହେନି, ପୁଣି ତାକୁ ବୁଝି ଇଏ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଇଜି ଇଜି ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ, ମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବୁ, ସହଜରେ ଲେଖିଦେବୁ। ମନେକର ଯେମିତି ଧାଡିକିଆ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଆମ ସମୟରେ ଯେମିତି ଥିଲା ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନର ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର ଲେଖ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କର, ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ବି ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଧାଡିକିଆ, ଧାଡିକିଆରେ କରିଦବା ସହଜ, ତେଣୁ ଖାଲି ତାକୁ ଧାଡିକିଆ ବି ନୁହଁ, କ ଲମ୍ବେଇକି ଖ ଗ ଘ ହଁ ଗୋଟେ ସିଏ ସବୁ ସେଇ ଅପସନ ବେସିସ୍ ହଁ ସେଇ ସବୁ ହେଇଯିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ବି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଏତେ ଫୋକସ କାହିଁ ରହିବ, ଫୋକସ ଟିକେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସାଟରଡେ ଗୁଡାକ କ୍ରିଏଟିଭ ଇଏ ଥାଏ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ୱାର୍ଡ ଫାର୍ଡ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ କହେ। ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର ତ କ୍ଲାସ 7 ର କ୍ଲାସ ଟିଚର ଦିଆଯାଇଛି, କ୍ଲାସ 5 ରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲେଖେଇକି କବିତା ମୋର କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା, ସବୁ ମାନେ ଗ୍ରୁପ କରିଦିଏ, ତମେ 2ଟା ପଦ ଲେଖିବ, ତମେ 2ଟା ପଦ, ଏମିତି ପଦ ଗୁଡାକ ଆଡ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ସଂଯୋଜନା କରେ, କରିକି ଲେଖା ହୁଏ। ଆମ ଶ୍ରେଣୀ କବିତା, କବିତାରେ ନାଁ ଦିଆ ହବ ଆମ ଶ୍ରେଣୀ କବିତା ଆରେ ବା କରାଯାଏ। ଚାଲୁଛି ଏମିତି ହେଇକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମୁଁ ମୋ ଲେବୁଲରେ କରୁଛି। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପିଲା ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ସୃଜନଶୀଳତା, ଏ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଖାଲି କବିତାରେ ନୁହଁ, ଲେଖାରେ ବି ଅଛି, ଗଦ୍ୟରେ, ଲେଖା ପଦ୍ୟରେ, ମଧ୍ୟ ରଚନାରେ। ସେମାନେ ନାଟକ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ହଁ ଷ୍ଟୋରି ବି ଲେଖନ୍ତି, ଏବଂ ଷ୍ଟୋରି ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାରେ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ମାନେ କହିବି ପାରିବେ, ଯୋଉଟା କହିଲେ ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି ହେଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବହୁତ ବଡ ମନୋଭୋଗ। ସେମିତି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇ ପାରିବା, ସେଟା ମାନେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୃତ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ, ହଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ଗଦ୍ୟ ହଉ ପଦ୍ୟ ହଉ, ତାର ଆବୃତ୍ତି ଏବଂ ତାର ସେଟାରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ଭାବେ ଯେଟା ଏଟା ଏ ଯୋଉ ଆମର ଭାଷା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଦେବଦତ୍ତ। ତେବେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବା। ନିହାତି ନିହାତି, ଯେମିତି ମାତୃଭୂମି ସେମିତି ମାତୃଭାଷା। ଯେ ତେବେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଭାଷାଟା ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ। ମୋର ଗୋଟେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି। ଲେଖିଥିଲେ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ଶୋଭିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରରେ ଭରିତ। ଭ୍ରମରରେ ଶୋଭିତ ହଁ ହଁ, ସେଇ ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା। ଏଇଟାକୁ ଶୁଣିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଥା ହେବା। ତେବେ ଆଜିର ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସାରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ କିଛି ଆପଣ କିଛି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ଯଦି ଶୁଣାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ଯଦିଓ ନୂଆ ନୁହେଁ ପୁରୁଣା। ଯେତେବେଳେ ଆମର କରୋନା ସମୟ, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ମେନଲି ଲେଖାଟାର ମୋର ଫ୍ଲରିଶ ଦେଇଛି କରୋନା ସମୟରେ। ଘରେ ତ ରହିଲୁ, ତ ସ୍କୁଲ ବି ଟାଇମଲି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିଲୁ। ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସେସ୍ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ ଟିକେ ମିଳୁଥିଲା। ଟାଇମ ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ବାଟେ ଲେଖା ଲେଖିରେ ଟିକେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲି। ତ
से समय परिस्थिति समस्ते अवगत विश्व महामारी समय एवं लोक माने से समय जहाँ साध्य मते समस्ते समस्त साहाय्य मनोवृत्ति लोक भीतर वृद्धि पाइला मु देखी वर्ल्ड वाइड खाली भारत ना कि ओडिशा ना वर्ल्ड वाइड समस्त किए कोठी क्या भाव साहाय्य साध्य मते करुले से समय गोटे मनोवृत्ति गोटे अलग प्रकार उत्थान घटी कह गले आध्यात्मिक दृष्टि मनोवृत्ति उत्थान घटी प्रत्येक मनुष्य जन्म रु आध्यात्मवादी समस्ते भगवान स्वरूप भगवान अंश नहीं जन्म ग्रहण कर किंतु समय क्रमे से दूरे जाइछंती परिवेश परिस्थिति सहित तो जिनिस को भगवान से समय रे हमर जो कोरोना समय समस्त किछिटा किछि भगवान को जेते बेले निष्ठा है कि हाथ टेकी डाकी से समय गोटे की कविता प्रभु शरणम एवं ये कवितार गोटे ये हूँ गोटे पदर शेष शब्द जो सरी शेष शब्द रु द्वितीय पद आरंभ कर भाव कविता लिखी बहुत उत्सुक 27/9/2020 लिखी सेप्टेम्बर 27 प्रभु शरण मनुष्य होई जन्म नेली केते पुण्यर बळे जन्म मोर हेब सार्थक प्रभु कृपा लभिले मनुष्य होई जन्म नेली प्रभु केते पुण्यर बळे जन्म मोर हेब सार्थक प्रभु कृपा लभिले प्रभुंक कृपा तेबे मिलिब कले उत्तम कर्म सचेत हेबा नाम जपिबा कर्मर एहा धर्म सचेत हेबा नाम जपिबा कर्मर एहा धर्म मनुष्य धर्म करिबा आमे होई विवेकवान मनुष्य धर्म करिबा आमे होई विवेकवान सभिंक पई अंतरे रहू यथायथ सम्मान सभिंक पई अंतरे रहू यथायथ सम्मान सम्मान देई करिबा नाही प्रतिदानर आशा सम्मान देई करिबा नाही प्रतिदानर आशा आशारु जात निराशा पुणी मने भरे हताशा आशारु जात निराशा पुणी मने भरे हताशा हताश आणे विषाद भाव घन घोर कालिमा अदिव्य गुण त्याग करिबा प्रभु पयरे सिना ये हताश भाव निराश भाव गोटे अदिव्य गुण त्याग करिबा प्रभु पयरे सिना हृदय त्याग करिबा जेबे राग हिंसा विद्वेष से स्थाने प्रतिष्ठित जे हेब प्रभु कृपा आशीष एका संगरे अदिव्य गुण दिव्य गुण गोटे स्थान रहिबा संभवपर नुहे हृदय त्याग करिबा जेबे राग हिंसा विद्वेष से स्थाने प्रतिष्ठित जे हेब प्रभु कृपा आशीष प्रभु आशीष पाइले हेब मनुष्य जन्म धन्य शून्य हृदय पूरी उठिब दिव्य शाश्वत प्रेम सेही प्रेम रे सारा जगत हेब आनंदमय सेही दिव्य प्रेम रे सारा जगत हेब आनंदमय धरा धामरु दूरेई जीव विभीषिकार भय कोरोना रूपी विभीषिकाटी मेलाई चिता काया मानव धर्म प्रतिष्ठा लगी प्रभुंकर ए माया तेणु कोरोना माध्यम रे प्रभु मानव धर्म प्रतिष्ठा करने को चाहते बोली मु एठी ताकू जणैछि कोरोना रूपी विभीषिकाटी मेलाई चिता काया मानव धर्म प्रतिष्ठा लगी प्रभुंकर ए माया प्रभु माया रे सारा जगत होइछि आच्छादित प्रभु माया रे सारा जगत होइछि आच्छादित मनुष्य तुम्भ शरणागत रक्षा कर हे जगन्नाथ रक्षा कर हे जगन्नाथ प्रभु शरण प्रभु ये कविता जय जगन्नाथ आमे जय जगन्नाथ आमे तो जगन्नाथ धर्मे आमे तो जगन्नाथ देशर लोक तेबे आपणक कविता रे खाली आमे से भगवान को ही केवल हृदयंगम करनु तेबे आपणक कविता रे एते सुंदर सरल भाषा रे लेखा सेथिरे आमे प्रकृति की भी अनुभव करू एवं प्रकृति संगे निजको जड़ित निजको मध्य अनुभव करू तेबे आशा करुछि आपणकर एई यात्रा चली थाउ एई यात्रा आहुरी आगु को बढ़ू भविष्य रे आपणठू आहुरी अधिक सुनिबा अपेक्षा रे रहिलु
आपन संगे पुणी कथबार्ता हेबो आज पे रहउची नमस्कार नमस्कार समस्तଙ୍କର आशीर्वाद ମୋ ଉପରେ ରହିଥାଉ ଏବଂ ମୋ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥାଉ ବଡ ସାନ ସମସ୍ତଙ୍କର शुभेच्छा आशा କରୁଛି ରହିଲି नमस्कार आशा करे कविताटी आपणଙ୍କ मनକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କବିତାର शीर्षक सहित कविताटी किपरि लागला निश्चय मते कमेंट माध्यमରେ ଜଣାଇବେ कविताटी को अधिक अधिक शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे एवं समस्तଙ୍କ सहित एटिके शेयर करी मो पई निजर मतामत सुचिंतित मतामत देबे नमस्कार।